ओडिशा बीडी एंट्रांस 2024 रो ऑफिशियली नोटिफिकेशन प्रकाश पाई सारी एठारे आपण मानकु कहिबी केबेठारु अप्लाई आरंभ हेबो कौन रही चलित वर्षर इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्जाम पैटर्न कौन परीक्षा केबे अनुष्ठित हेबो ए सब गुरुत्वपूर्ण प्रश्नर उत्तर आज भिडियो मु आपण मानकु संपूर्ण सूचना देबी। तो वीडियो को शेष पर्यंत आप देखूँ एठार मुझे सब स्टेप गोटे पर गोटे कही तो एठार जमीती कि प्रथम देखूँ किए अप्लाई करेंगे कौ मैंने अप्लाई करेंगे ता सांगे आपंकर योग्यता कौन दरकार तार मुझे आपंकर बयस के दरकार ताकि सांगे आपंकर आप्लिकेसन फीस केते टंका ताहा भी कही एससी एसटी ओबीसी जनरल समस्त अलग अलग अच्छी कही सांगे आपंकर एग्जाम केबे हेबो ए वीडियो मुझे कंप्लीट इनफॉरमेशन देछि तो वीडियो को प्रथम शेष पर्यंत देखंतु आपंकर सब प्रश्नर उत्तर मिल जाव आ सब डाउट क्लीयर हो जापर भी जदि आप किसी बुझी पार ना ताहले कमेंट माध्यम निश्चय जनातु मुझे निश्चय साहाय्य करी। तो एठारे देखिबा आमे हु कैन अप्लाई माने को माने अप्लाई करि परिबे देखंतु एठारे आपण को माने अप्लाई करि परिबे तो एठारे आपण आर्ट्स पिला हितले भी अप्लाई करि परिबे साइंस पिला हितले भी अप्लाई करि परिबे कॉमर्स पिला हितले भी अप्लाई करि परिबे किंतु आपण +3 सारी थिबा दरकार किबा आपनकर +3 फाइनल ईयर रे जदी कोर्स चली छि ताहले आपण अप्लाई करि परिबे ता संगे देखंतु जनरल जदी पिला आपण जनरल कैटेगरी जाउछंती ताहले आपनकर मिनिमम +3 रे 50% थिबा दरकार आ जदी आपण एसटी एससी एससीबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हिछंती ताहले आपनकर 45% थिबा दरकार या +3 परे ही आपन को बीडी करिवार थाए सेइथि +3 रो मार्क हिसाब रे मु एठार कहिछि आपन मानकर जदी +3 रे 50 किंबा 45% अछि कैटेगरी हिसाब रे आपन बीडी को अप्लाई करि परिबे। तो एठार देखंतु साइंस पिला आर्ट्स पिला तो अप्लाई करि पारंती किंतु कॉमर्स पिला अप्लाई करि पारंती नाही किंतु एबेका जहा आसीछि अपडेट आपन कॉमर्स पिला जदी हेइछंती ताहले आपन आर्ट्स रे आपन पकेइकी अप्लाई करि परिबे आ परीक्षा मध्ये देइ परिबे ता संगे आपन जदी क्वालिफाई करूछंती ताहले आपन बीडी मध्ये करि परिबे। तापर आमे देखिबा सीट डिस्ट्रीब्यूशन ग्रांड टोटल सीट एठार टोटल सीट केते अछि ता विषय टिके देखिबा जदि आपन नॉर्मल सीट हिसाब रे देखिबा को गले आपनकर 1650 टी सीट रहउछि आ जदि आपन सेल्फ फाइनेंसिंग रे पढिया पय चाहछन ताहले आपनकर 750 टी सीट रहिछि। तो नॉर्मल सीट आ सेल्फ फाइनेंसिंग सीट विषय रे मु आपन मानकु कहिबी ता कोन आपन माने धैर्य धर कि देखंतु जदि आपन नॉर्मल सीट कहबा को गले जदि आपन भल रैंक रे आछंती आ गवर्नमेंट कॉलेज रे पाई जाउछंती ताहले आपण 1650 सीट भीतर रहि जिवे आ गवर्नमेंट कॉलेज रे आपनकर एडमिशन करि परिबे आ जदि आपण भल रैंक रे आसु नाहंती खाली सिलेक्शन होउछंती ताहले आपनको सेल्फ फाइनेंसिंग सीट जदि मिलुछि आपण सेल्फ फाइनेंसिंग रे पढिया पय चाहंतले 750 सीट भीतर आपण रहिकी पढिया पय पडिबो। तो नॉर्मल सीट आ सेल्फ फाइनेंसिंग सीट भीतर डिफरेंट कोन ना जदि आपण नॉर्मल सीट रे जदि पाई जाउछंती ताहले आपण गवर्नमेंट कॉलेज गुडा कर पाई जिवे आ जदि आपण सेल्फ फाइनेंसिंग रे पढुछंती गवर्नमेंट कॉलेज रे भी सेल्फ फाइनेंसिंग अछि किंतु आपनकर निज हाथरु पैसा खर्च करके टिके अधिका बढ़िया पय पडिबो सही हिसाब रे जदि आपण भलो रैंक रे रखुछंती आ पास करछंती ताहले आपनको नॉर्मल सीट मिलिबार चांस अछि। तो मु आपण मानकु कहिबी आपण टार्गेट करंतु जेमिति नॉर्मल सीट रे सिलेक्शन हेबे आ आपण माने नॉर्मल सीट रो 1650 सीट भीतर आपण पाइबे आ सेठारे आपण भलो रैंक रे सिलेक्शन होउछंती ताहले आपनको गवर्नमेंट कॉलेज गुडा करे ही मिलिबो। तो गवर्नमेंट कॉलेज गुडा करे मिलले कोन होबो ना आपनकर एडमिशन फीस ता संगे जहा भी खर्च होबो से सब आपनकर बहुत कम हो जिवो आ ता छडा जदि आपनकर सेल्फ फाइनेंसिंग रे जदि सिलेक्शन होउछंती तबले आपण कॉलेज चूज करिवे जदि आपण सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज गुडा करे सिलेक्शन होउछंती ताहले आपनको वर्षको अधिका टिके एडमिशन फीस देवा पय पडिबो आ पढिया पय पडिबो। तो दुईटा सारा सेम किंतु आपण नॉर्मल सीट रे जदि पाउछंती ताहले आपनकर बहुत किछिटा माने कहबा गले बहुत ही आपनकर एडमिशन फीस कमी जिवो आ जदि आपण सेल्फ फाइनेंसिंग रे पढिया पय चाहछंती ताहले आपण पढि परिबे किंतु आपनको टिके पैसा खर्च करिया पय पडिबो से हिसाब रे देखिबा को गले आपण नॉर्मल सीट जे परि पाइबे से हिसाब रे आपण पढंतु आ आपण एही रैंक भीतर आसंतु ता छडा देखंतु आगो को मु आपनको कहिबी नॉर्मल सीट रो एडमिशन फीस केते रहउची ता संगे आपनकर सेल्फ फाइनेंसिंग रो फीस केते रहउची ताहा भी आपण मानको आगो को वीडियो रे देखैछि आपण माने सही हिसाब रे देखि चाहि कि आपण परीक्षा देबे ता पर जते बेली भी आपण कॉलेज सिलेक्शन वा कॉलेज चूजिंग करिवे सेही टाइम रे आपण सेल्फ फाइनेंसिंग रे नउछंती कि आपनकर नॉर्मल सीट रे नउछंती ता आपण डिसाइड करिवे। तापर देखंतु एठारे आपनकर एडमिशन अमाउंट फीस केते आसीबो मु आपण माने कहउतली आपण जदी सेल्फ फाइनेंसिंग रे पढुछंती केते टका देबा पय पडिबो वर्षको आ जदी आपण नॉर्मल सीट पाउछंती ताले आपण केते टका देबा पय पडिबो से भीतर डिफरेंट अछि देखंतु एठारे से हिसाब रे मु आपण मानकु पैसा मध्ये देखौछि कार केते टका आसीबो अमाउंट फीस विषय रे भी कहि दोछि। तो जदी आपण नॉर्मल सीट पाई जाउछंती गवर्नमेंट कॉलेज गुडा करे ताले देखंतु आपनकर फर्स्ट ईयर रे 5062 टका देकी एडमिशन करिया पय पडिबो जदी सेकंड ईयर रे आपण एडमिशन करिवे ताहले आपनकर 4618 टका देबा पय पडिबो। तो 2 वर्ष रे आपनकर खर्च 9680 टका
ମାନେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଆପଣ କଲେଜକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିସ୍ ହିସାବରେ। ଆପଣ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମାନେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପଇସା ଦେଇକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆନୁଆଲି ଫିସ୍ ଯାହା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ 45,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ କଲେଜ ରହିଛି, ଆପଣ ଯଦି ସେଇ କଲେଜରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 45,000 ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ବିଡ଼ି କୋର୍ସ ଅଛି, 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ 90,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଅଲଗା ଅଲଗା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କଲେଜ ଫିସ୍ ଅଛି, ରହିବା ଖାଇବା ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଏହି ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନର୍ମାଲ ସିଟ୍ ଯଦି ମିଳିଯାଉଛି ଆପଣ ଭଲ ଫାଇଦାରେ ରହିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ବି ହେବ। କାହିଁକି ନା ଆମ ପରିକା ଫ୍ୟାମିଲି ଯେତେ ବି ଅଛି ଆମ ପାଇଁ 90,000 ଟଙ୍କା ବହୁତ ବଡ଼, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ନର୍ମାଲ ସିଟ୍ ଯେମିତି ପାଇବା ସେଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ସେଇମିତି ହିସାବରେ ହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି 2026 ମସିହାରେ ଟିଚର୍ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସକ୍ସେସଫୁଲି ତାହେଲେ ଆପଣ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ନର୍ମାଲ ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ପାଇବେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ର୍ୟାଙ୍କ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହେଉନି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂରେ ପଢ଼ିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଟିକେ ଅଧିକା ପଇସା ଲାଗିଥାଏ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ବାହାରେ ଯେମିତି ଆନ୍ଧ୍ରା ବିଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ତ 2 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ଏହା କିଛି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠାରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କ୍ୱାଟା ଡିଟେଲ୍ସ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ତ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କ୍ୱାଟା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କ୍ୱାଟା ଅଛି ଯାହା ଆପଣ ଯଦି ଜେନେରାଲ୍ ପିଲା ହିସାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 50% ସିଟ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ST କ୍ୱାଟାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 22% ସିଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି SC କ୍ୱାଟାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର 16% କ୍ୱାଟା ଅଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର SCBCରେ ଯଦି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 11%। ଜେନେରାଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର 50% ଅଛି ଆଉ ST SC SCBC এই ତିନିଟାକୁ ମିଶିକି 50% ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଟ୍ ଆଲୋକେସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟ୍ସ ଯଦି ଆପଣ ଆର୍ଟ୍ସରେ ପକାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 50% ସିଟ୍ ଅଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସାଇନ୍ସ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 50% ଅଛି। ମାନେ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମ୍ ଅଛି, କିଛି ଅଲଗା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାଟାଗୋରୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ଆଉ ଆପଣ ପାଇବାର ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର 50-50 ରହିଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବିଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯଦି ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲାଣ ଗୋଟେ କଟିଥାଏ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ହେଇଥାଏ। ତ ସେଇ ଫିସ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆପଣ ଜେନେରାଲ୍ କାଟାଗୋରୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ଫିସ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ SC ST କାଟାଗୋରୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ 300 ଟଙ୍କା ଫିସ୍ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଲେଖିବା କଥା ମୁଁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, SC ST ଆଉ PWD ଯଦି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 300 ଟଙ୍କା ଫିସ୍ କଟିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଜେନେରାଲ୍ କାଟାଗୋରୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 500 ଟଙ୍କା ଏଠାରେ ଫିସ୍ ଲାଗିବ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି ଟଙ୍କା ଆମାଉଣ୍ଟର ଚାଲାଣ ଗୋଟେ ଲାଗିବ। ସେ ଚାଲାଣକୁ ଆପଣ ପେ କରିଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ସକ୍ସେସଫୁଲି ସବମିଟ୍ ହେବ। ତ ଏଇସବୁ ଛୋଟ ମୋଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତାପରନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଫିସିଆଲି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯେଉଁ ଆସିଛି ବା ନୋଟିସ୍ଟି ଆସିଛି ତାହାରି ଉପରକୁ ଯିବା ଓ ଦେଖିବା ସେଠାରେ ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ କେବେ ରହିଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ହେବ, ସବୁ କିଛି ଡେଟ୍ ସେଠାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ନୋଟିସ୍ ଉପରକୁ ଯିବା ଆଉ ସେଠାରେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା କ'ଣ କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଜାରି କରାଯାଇଛି ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ। ଏହି ନୋଟିସ୍ଟି ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ 20/3/2024ରେ ନୋଟିସ୍ଟି ଆସିଛି। ତ ଏଠାରେ ବିଡ଼ି ବିଷୟରେ ହିଁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଡିଟେଲ୍ସ କହିଲି ସେଇ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ବିଡ଼ି BHT MPED ଏହିସବୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ଏହି ନୋଟିସ୍ଟି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସିଜିନ୍ ରହିବ ଆମର 26-27 ମାନେ ଏପ୍ରିଲ ପରେ 26-27 ଚାଲିବ, ସେଥିପାଇଁ 26-27ର ନୋଟିସ୍ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଏଠାରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତଳକୁ ଆଉ କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି। ତ ଏଠାରେ ଯଦି ଆପଣ ବିଡ଼ି କି BHT କିମ୍ବା MPED ଯାହା ବି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ତାହାର ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆମର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ 23/3/2024 ମାନେ ଆଜି 21 ତାରିଖ, କାଲି ନୁହେଁ ପରଦିନଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଆମର 11ଟା AM ମାନେ ସକାଳ 11ଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ପକାଇବାର। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପକାଇ ପାରିବେ। ତ କେମିତି ପକାଇବେ, ଆପଣ www.samsodisha.gov.in ଏହି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସେଠାରେ ଦେଖିବେ ସବୁ କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସେଠାରେ ବିଡ଼ି ଯେଉଁଠି ଥିବ ଆପଣ ତାହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 6/4/2024 11:45 PM ମାନେ ରାତି 11:45 12ଟା ଆଗରୁ ଏହା ଆପ୍ଲାଏ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଭୁଲ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ 7/4/2024 11ଟା AM-ରୁ 11:45 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିବାର ଅଛି।
ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ହଲ୍ ଟିକେଟ୍ ବା ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ 27/5/2024 2ଟା PM ପରେ ଆସିଯିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ହଲ୍ ଟିକେଟ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ବିଡ଼ି କୋର୍ସକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ 31/5/2024 ସଣ୍ଡେ ମାନେ ରବିବାର ଦିନ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣ PhD ବା MPED କରୁଛନ୍ତି ଏଇ କୋର୍ସ ପାଇଁ ଆପଣ 3/6/2024ରେ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ସେ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସାର କି ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ, ତାହା 4/6/2024ରେ ବାହାରିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆନ୍ସାର କି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ 5/6/2024ରୁ 7/6/2024 ଏଇ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିବାର ଅଛି। ତାହା ବି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାହାର ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 200 ଟଙ୍କା ଫିସ୍ ପୁଣି ଥରେ କାଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ରିଫଣ୍ଡ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏଇସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ରହିଲା, ଏଇ ଡେଟ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିକି ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲିବାର ଅଛି। ତ ବାସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଥିଲା। ଏହା ଖାଲି ସର୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଥିଲା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଯାହା ଛୋଟ ମୋଟ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା 23 ତାରିଖ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପ୍ଲାଏ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିବି। ଆଉ ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବି, ସେଠାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ରହିବ A to Z ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଏଣ୍ଟ ବାଇ ପଏଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ କରିବି। ତ ଆପଣମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହିବ ଆପ୍ଲାଏ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାଇପାରିବେ। ତାହାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ କହିଦେବି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଆପ୍ଲାଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯେବେ ଆସିବ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମସ୍କାର।